طوالة طوالة which means length यानी के लंबाई. طوالة length लंबाई. सेंटेंस है هذا الحبل طويل. هذا الحبل طويل. This rope is lengthy. ये रस्सी लंबी है. ये रस्सी लंबी है. هذا الحبل طويل. ठीक है. هذا this ये. حبل रोप यानी के रस्सी. طويل लंबी है. अस्सलाम वालेकुम. इंग्लिश चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. हमारा आज का लेसन होगा वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस पर. अरबी के कुछ अल्फाज लिए हैं और उनको हमने आसान आसान जुमलों में इस्तेमाल किया हुआ है. शुरू करते हैं लेसन. पहला लफ्ज हमारे पास है अमामुन. क्या कहते हैं इसको? अमामुन, जिसका मतलब होता है फ्रंट यानी के सामने. अब मैंने इसको जुमले में इस्तेमाल किया. अल हदीक़तु अमाम दारी. अल हदीक़तु अमाम दारी. गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. बाग मेरे घर के सामने है. बाग मेरे घर के सामने है. अल हदीक़तु अमाम दारी. अब यहाँ पर हदीक़ा का मतलब होता है बाग यानी के गार्डन. अमाम हमने अभी सीखा फ्रंट यानी के सामने, और दार मतलब घर यानी के हाउस, और जो आखिर में या है ये इशारा कर रहा है कि कहने वाला अपनी बात कर रहा है. अल हदीक़तु अमाम दारी. नेक्स्ट वी हैव ममलूउन. ममलूउन जिसका मतलब है फुल यानी के भरा हुआ. ममलूउन भरा हुआ. अल-कअसु ममलूउन बिलमा. अल-कअसु ममलूउन बिलमाई. ग्लास इज फुल ऑफ वाटर. ग्लास पानी से भरा हुआ है. ठीक है, गिलास पानी से भरा हुआ है. अल-कअसु ममलूउन बिलमा. यहाँ पर कअसुन का मतलब है गिलास. ठीक है. ममलूउन हमने अभी सीखा फुल यानी के भरा हुआ. बिलमाई पानी से, वाटर. शिराउन या फिर इश्तिराउन. शिराउन या फिर इश्तिराउन जिसका मतलब है खरीदना, बाई करना. इश्तरैतु सय्यारतन जदीदा. इश्तरैतु सय्यारतन जदीदा. I bought a new car. मैंने एक नई कार खरीदी. मैंने एक नई कार खरीदी. इश्तरैतु सय्यारतन जदीदा. ठीक है. इश्तरैतु का मतलब है मैंने खरीदी, I bought. सय्यारतन एक कार, जदीदा न्यू, नई. जारिया. जारिया मतलब गर्ल, लड़की. तिलका जारिया. तिलका जारिया. शी इज अ गर्ल. वो एक लड़की है. वो एक लड़की है. तिलका जारिया. इअताउन. इअताउन गिव, देना. आतिनी कलमक. ठीक है. आतिनी कलमक. गिव मी योर पेन. मुझे अपना पेन दो. आतिनी कलमक. इअताउन मतलब गिव यानी के देना. ज़हाबुन. ज़हाबुन गो, जाना. ज़हाबुन जाना यानी गो. इज़हब इलल मखज़न. इज़हब इलल मखज़न. गो टू द स्टोर. स्टोर में जाओ. इज़हब इलल मखज़न. ठीक है. इज़हब मतलब जाओ, इला की तरफ, मखज़न स्टोर. ठीक है.
مخزن بولتے ہیں اسٹور کو. تو ذہابن مطلب جانا. اذهب الى المخزن. زمرہ زمرہ گروپ یعنی کہ گروپ. ٹھیک ہے. زمرہ گروپ. نحن فی زمرۃ واحدہ. نحن فی زمرۃ واحدہ. We are in the same group. ہم ایک ہی گروپ میں ہیں. ہم ایک ہی گروپ میں ہیں. نحن فی زمرۃ واحدہ. نحن بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے یعنی کہ we. اور فی مطلب ان میں. زمرہ گروپ کو بولتے ہیں. واحدہ سیم ایک ہی. نحن فی زمرۃ واحدہ. ہم ایک ہی گروپ میں ہیں. اسراع. اسراع ہری جلدی کرنا. اسراع ہری جلدی کرنا. اس کا سادہ سا جملہ بنایا اسرع. اسرع پلیز ہری اپ. جلدی کریں. ٹھیک ہے. اسرع جلدی کریں. معرفہ. معرفہ آئیڈینٹیفائی. معرفہ آئیڈینٹیفائی شناخت کرنا. آئیڈینٹیفائی شناخت کرنا which means معرفہ. هل تستطيع معرفة هذا الغرس؟ هل تستطيع معرفة هذا الغرس؟ Can you identify this plant? Can you identify this plant? کیا آپ اس پودے کی شناخت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پودے کی شناخت کر سکتے ہیں؟ حل مطلب کیا. تستطيع کر سکتے ہیں. معرفہ شناخت یعنی کہ آئیڈینٹیفائی. هذا الغرس یہ پودا. ٹھیک ہے. غرس بولتے ہیں پودے کو. رغبہ. رغبہ which means interest دلچسپی. رغبہ which means interest یعنی کہ دلچسپی. انا ارغب فی الموسیقی. انا ارغب فی الموسیقی. I am interested in music. میں موسیقی میں دلچسپی رکھتا ہوں. میں موسیقی میں دلچسپی رکھتا ہوں. انا ارغب فی الموسیقی. ٹھیک ہے. رغبہ مطلب دلچسپی یعنی کہ انٹرسٹ. دوالج. دوالج which means international بین الاقوامی. دوالج international بین الاقوامی. هذا المؤتمر دوالج. هذا المؤتمر دوالج. This is an international conference. This is an international conference. یہ بین الاقوامی کانفرنس ہے. یہ بین الاقوامی کانفرنس ہے. بین الاقوامی میٹنگ ہے. تو دوالجن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی. اور مؤتمرون. ٹھیک ہے. مؤتمرون کا مطلب ہوتا ہے کانفرنس یعنی کہ میٹنگ. هذا المؤتمر دوالج. یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے. Next we have دعوہ. دعوہ which means invite یعنی کہ دعوت دینا. دعوہ which means invite یعنی کہ دعوت دینا. ادعوها فی الحفلہ. ادعوها فی الحفلہ. Invite her to the party. اسے پارٹی میں بلاؤ. اسے پارٹی میں دعوت دو. دعوہ انوائٹ دعوت دینا. ٹھیک ہے. تو سینٹینس کیا بنایا تھا ہم نے اس کا؟ ادعوها فی الحفلہ. انوائٹ ہر ٹو دا پارٹی. حفلہ بولتے ہیں پارٹی کو. علم. علم which means knowledge یعنی کہ علم. العلم قوہ. العلم قوہ. knowledge is power. علم طاقت ہے. ٹھیک ہے. سادہ سا آسان سا جملہ.
العلم قوة. أخير أخير which means last यानी कि आखिरी. सेंटेंस है इन्नहुल कलमुल अखीर. इन्नहुल कलमुल अखीर. It's the last pen. ये आखिरी कलम है. ये आखिरी कलम है. इन्नहुल कलमुल अखीर. बाद बाद which means later यानी कि बाद में. ठीक है, बाद में which means बादु. ठीक है, बादु. जुमला बनाया सअफ़अलु हाज़ा फ़ीमा बाद. सअफ़अलु हाज़ा फ़ीमा बाद. I'll do it later. मैं ये बाद में करूँगा. मैं ये बाद में करूँगा. सअफ़अलु हाज़ा फ़ीमा बाद. तअल्लुम तअल्लुम which means learn सीखना. तअल्लुम learn सीखना. أنا أريد تعلم العربية. أنا أريد تعلم العربية. I want to learn Arabic. मैं अरबी सीखना चाहता हूँ. मैं अरबी सीखना चाहता हूँ. أنا أريد تعلم العربية. तो ये बन गया इसका सेंटेंस. इसमें क्या करते हैं, अना का मतलब मैं यानी कि आई. उरीदु चाहता हूँ, वांट्स. ताल्लुम लर्न सीखना. अल अरबिया अरबी अरबिक. ठीक है, अना उरीदु ताल्लुम अल अरबिया. शिमाल शिमाल which means left बाएं. ठीक है, इन आतिफ शिमालन टर्न लेफ्ट. बाएं तरफ मुड़े. बाएं तरफ मुड़े, बाएं जानिब मुड़े. शिमाल लेफ्ट. लास्ट हमारा सेंटेंस है तवाला. तवाला which means लेंथ यानी के लंबाई. तवाला लेंथ लंबाई. सेंटेंस है हाज़ल हब्लु तवीलुन. हाज़ल हब्लु तवीलुन. दिस रोप इज लेंथी. ये रस्सी लंबी है. ये रस्सी लंबी है. हाज़ल हब्लु तवील. ठीक है, हाज़ा दिस ये. हब्लुन रोप यानी कि रस्सी. तवीलुन लंबी है. हमारा लेसन इस लफ्ज के साथ होता है खत्म. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.